Good morning, my dear students. I, Bhalsing Mahesh, Principal of Pravara Medical Trust, College of Pharmacy, Shevgaon, welcomes you all for this third lecture of channels of distribution. My dear students, we have started this chapter, that is channels of distribution, and in that we studied up to the point the types of middleman. In previous two lectures, we know that the definition of channels of distribution, that is, the distribution or channels of distribution are the intermediates which transport the goods from industry to consumer. They are called as the channels of distribution. And in some previous lecture we studied that there are various channels of distribution involved while transferring the goods from industry to consumer, like wholesaler, retailer. These are the various channels, and we started that point, that is the types of middleman. And we have seen that there are two types of middleman. One is the functional middleman and second one is the merchant middleman. The various types of functional middleman includes brokers, commission agent, auctioneers, and deal trade agent. And merchant middlemen are classified into two types, that is the wholesaler and retailer. In previous lecture only we have studied the wholesaler. In that we studied the various types of wholesaler, then the functions of wholesaler, and the various services performed by the wholesaler. So my dear student, we are going to learn about the second type of merchant middleman, that is the retailer. Today we have to study the retailer, then the various types of retailer and the functions of the retailer. Also we have to study the various services performed by the retailer. So we will start our today's lecture. The first point of the today's lecture is the retailer. Now, what are the retailers, or who are the retailers? Retailers are the intermediate retailers are the intermediate between the wholesaler and consumer. अंडरस्टँड. लाईक आपण मागच्या वेळेस पाहिलं होतं की होलसेलर कोणाच्या मध्ये मिडलमॅन म्हणून ॲक्ट करतात. द होलसेलर ॲक्ट ॲज अ मिडलमॅन बिटवीन द मॅन्युफॅक्चरर अँड रिटेलर. लाईक सेम मॅनर आपण म्हणू शकतो रिटेलर कोणाच्या मधले मिडलमॅन आहे. रिटेलर आर इन कॉन्टॅक्ट विथ कन्झ्युमर ॲज वेल ॲज द wholesaler, so they are the middleman between the wholesaler and consumer. A retailer sells the goods to the consumer and maintain an intimate contact with a wholesaler, manufacturer, and thereby with a consumer. Retailers are the middleman between the consumer and wholesaler. They are having the intimate contact with wholesaler as well as the consumer. The retailer who is dealing in the pharmaceutical trade is known as chemist or a pharmacist. जे आपले मेडिकल शॉप पाहतो तो मेडिकल शॉपवाला काय करत असतो, ही डील इन अ रिटेल फार्मसी शॉप. So that a retail pharmacist or retail medical shop is called as the chemist shop, and the person who is owner is called as the pharmacist. Now we are going to study the various functions of retailer. By mistakenly here it is written as function of wholesaler, but kindly read it as a functions of retailers. The retailers perform the various functions like wide choice of
wide choice to consumer. He provide a ready stock, then transportation, grading, risk bearing, financing, market research, and sales promotion. These are the various functions that are performed by the retailer. Generally 3-4 functions are same as that of performed by the wholesaler. We will see one by one the functions of retailer. The first function of the retailer is the wide choice to the consumer. आता याच्यामध्ये रिटेलर काय करत असतो, रिटेलर काय करतो, ही प्रोव्हाइड लार्ज व्हरायटी ऑफ गुड्स टू द कंज्युमर, राईट. ही नो द व्हेरियस चॉईस ऑफ द कंज्युमर. रिटेलरला माहीत असतं कंज्युमरला कोणती वस्तू लागणार आहे आणि तो काय करत असतो, अकॉर्डिंग टू दॅट ही मेक द अरेंजमेंट. ही प्रोव्हाइड द ऑल टाइप्स ऑफ गुड टू द कंज्युमर अँड ऑल्सो he knows that from where that good can be purchased. जसं होलसेलर जो असतो तो फक्त पर्टिक्युलर काइंडच्या वस्तू विकत असतो, पण रिटेलर काय करत असतो, सर्व रिटेलर दुकानात काय असतं, सर्व प्रकारच्या वस्तू अवेलेबल असतात. म्हणजेच त्याचा बेनिफिट अल्टिमेटली कोणाला होतो, कंझ्युमरला, की कंझ्युमर गेट ऑल काइंड ऑफ गुड्स ॲट वन प्लेस. एका जागेवर सर्व प्रकारच्या वस्तू भेटतात. आणि दुसरा फायदा असा असतो की रिटेलरला माहीत असतं कोणती वस्तू कुठे भेटणार आहे. दॅट इज द फर्स्ट फंक्शन, दॅट इज वाईड चॉईस टू द कंझ्युमर. सेकंड फंक्शन इज द रेडी स्टॉक. रिटेलर कीप द रेडी स्टॉक ऑफ द गुड्स ॲज पर द अँटिसिपेटिंग द डिमांड फ्रॉम द कंझ्युमर. रिटेलर काय करत असतो, कंझ्युमरच्या डिमांडनुसार वस्तूचा स्टॉक हा रेडी ठेवत असतो. देन the third function that is performed by the retailer is the transportation. Here in transportation the retailer have to make the arrangement of the transportation of goods from the shop of wholesaler to the his own shop. म्हणजे रिटेलरला कधी कधी काय करावं लागत असतं, ज्या वस्तू घेतल्या त्यांनी होलसेलरकडून, त्या वस्तू होलसेलरकडून तो काय करत असतो, आपल्या दुकानात आणत असतो. आणि त्याच्यासाठी त्याला जी फॅसिलिटी रिक्वायर असते, दॅट इज द फॅसिलिटी ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन विच इज मेड अवेलेबल बाय द रिटेलर. नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द रिटेलर इज द ग्रेडिंग. समटाइम्स मॅन्युफॅक्चरर अँड समटाइम्स होलसेलर डू द फंक्शन्स ऑफ ग्रेडिंग. आपण पाहिलं होतं की होलसेलरचं एक फंक्शन आहे, दॅट इज द ग्रेडिंग अँड पॅकिंग. होलसेलर काय करत असतो, पॅकिंग करतो, कधी कधी त्याचं ग्रेडिंग करतो. बट द गुड्स विच आर लेफ्ट फॉर ग्रेडिंग आफ्टर द होलसेलर दॅट आर ग्रेडेड बाय द रिटेलर. ज्या वस्तूचं ग्रेडिंग होलसेलरकडून पण राहून जातं, त्या वस्तूंचं ग्रेडिंग रिटेलर करत असतो. त्याच्यानंतर पुढचं फंक्शन आहे पहा, रिस्क बेअरिंग. तुम्हाला माहिती आहे की रिटेलर कीप द स्टॉक्स ऑफ गुड्स ॲट हिज ओन शॉप ऑल टाईम. रिटेलर काय करत असतो, पूर्ण वेळ त्याच्या शॉपमध्ये सगळ्या वस्तूचा स्टॉक रेडी ठेवत असतो. म्हणजेच ही बिअर्स अ रिस्क ऑफ लॉस ऑफ दॅट गुड्स ड्यू टू द थ्रेफ्ट. चोरी होऊ शकते, ड्यू टू द फायर और सम एनी ॲक्सिडेंट. अशा कुठल्याही कारणामुळे वस्तू खराब होऊ शकतात. त्या वस्तू खराब होण्याचा जो रिस्क आहे, दॅट रिस्क हॅज टू बेअर बाय द रिटेलर. द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द रिटेलर इज द फायनान्सिंग. नाऊ ॲज वी हॅव स्टडीड दॅट होलसेलर प्रोव्हाइड द फायनान्सिंग सिस्टीम टू द रिटेलर. होलसेलर फायनान्सिंग किंवा क्रेडिट फॅसिलिटी कोणाला देतो, रिटेलरला. सेम मॅनर रिटेलर गिव्ह द क्रेडिट फॅसिलिटी टू द कंझ्युमर. काही दिवसांसाठी क्रेडिट फॅसिलिटी म्हणजेच वस्तू उधारीवर देणे, अशा प्रकारची सर्विस पण किंवा फंक्शन पण रिटेलर करत असतो पहा. त्याच्यानंतर नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द रिटेलर इज दॅट द मार्केट रिसर्च. आता हा जो रिटेलर आहे, रिटेलर इज इन डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट विथ द कंझ्युमर, सो ही कम टू नो द व्हेरियस लाईक्स डिसलाईक्स ऑफ द कंझ्युमर. बरोबर.
जर रिटेलर हा कन्झ्युमरच्या डायरेक्ट कॉन्टॅक्टमध्ये आहे तर कन्झ्युमरकडून रिटेलरला दरवेळेस फीडबॅक भेटतो, ही वस्तू चांगली आहे, ही वस्तू खराब आहे, ह्या वस्तूत असं मॉडिफिकेशन पाहिजे, ह्या वस्तूची प्राईस कमी पाहिजे, असे वेगवेगळे फीडबॅक रिटेलरला रोज भेटत असतात. अँड सेम फीडबॅक इज transferred. He transferred the same feedback to the wholesaler, and wholesaler transfer that same feedback to the manufacturer. So manufacturer changes the product accordingly. त्यानुसार मॅन्युफॅक्चरर त्याच्या प्रोडक्टमध्ये काय करत असतो, बदल करत असतो. आणि मग ही जी सिस्टीम आहे, दॅट सिस्टीम इज कॉल्ड ॲज द सिस्टीम ऑफ मार्केट रिसर्च, अँड दॅट मार्केट रिसर्च इज डन बाय रिटेलर इन अ फ्री ऑफ कॉस्ट. Right, that is the function of the retailer. Next function is the sales promotion. Sometimes some retailers display the goods in a windows. बरोबर, आपण पाहिलं असेल काही काही रिटेल शॉपमध्ये दुकानाच्या समोरच्या साईडला शोकेस केलेले असतात. शोकेस ऑफ ग्लासचे काचेचे शोकेस असतात, आणि त्या काचेच्या शोकेसमध्ये वस्तू ठेवलेल्या असतात, नवीन किंवा काही काही अट्रॅक्टिव्ह वस्तू ठेवलेल्या असतात. आणि ज्या कस्टमर, सपोज एखादा कस्टमर त्या शॉपमध्ये व्हिजिट करायला गेला तर त्यावेळेस त्याला काय लक्षात येतं, त्याचं लक्ष त्या वस्तूवर पडतं. आणि मग त्या कस्टमरला दुसरी वस्तू जरी घ्यायची असली तर कधी कधी तो त्या नवीन प्रोडक्टपैकी एखादी वस्तू विकत घेतो. बऱ्याचदा हे आपण पाहत असतो मेडिकल शॉपच्या बाबतीत, की मेडिकल शॉपमध्ये बऱ्याच आर्टिकल्स, बऱ्याच वस्तू ह्या समोर डिस्प्ले केलेल्या असतात. अँड दॅट डिस्प्ले इज नथिंग बट द सेल्फ प्रमोशन. इट इज द वन काइंड ऑफ ॲडव्हर्टायझिंग, right? And due to the advertising, it promote the sales of goods. It is the one of the function of the retailer. These are the various functions of the retailer, right? Now we will see the next point, that is the service performed by the retailer. And now these functions and the service are somewhat same. The various service performed by the retailer. रिटेलर आपण याच्यामध्ये पाहिलं होतं फंक्शन्समध्ये, की रिटेलर्स प्रोव्हाइड सम सर्विस और सम फंक्शन्स विच आर रिलेटेड टू द wholesaler or manufacturer, and some functions are related to the consumer. Likewise we will see one by one the various services to the consumer. आता रिटेलर कंझ्युमरला कोणकोणत्या फॅसिलिटी प्रोव्हाइड करतो. पहिली फॅसिलिटी, ही प्रोव्हाइड द क्रेडिट फॅसिलिटी, राईट? वस्तू कधी कधी उधारीवर देतो, दॅट इज द क्रेडिट फॅसिलिटी. आणखीन कोणकोणती फॅसिलिटी देतो रिटेलर? मेंटेन द रेडी स्टॉक्स ऑफ गुड, सगळ्या वस्तू एका जागेवर अवेलेबल ठेवतो. देन समटाइम्स ही प्रोव्हाइड द फ्री होम डिलेवरी टू सम कस्टमर, राईट? हे पण एक फंक्शन आहे. नंतर रिटेलर डिस्प्लेज द न्यू प्रोडक्ट इन अ विंडो, जे नवीन प्रोडक्ट मार्केटमध्ये येतं किंवा ते ज्या शॉपमध्ये येतं ते नवीन प्रोडक्ट रिटेलर काय करत असतो, त्याच्या शॉपमध्ये डिस्प्ले करतो, म्हणजेच ॲडव्हर्टायझिंग. आणखीन रिटेलर काय करतो, he maintain the regular contact with the consumer, and he come to know the various likes and dislikes of the consumer, and same that likes and dislikes will be provided to the manufacturer. म्हणजे हे एक फंक्शन आहे. नंतर रिटेलरचं आणखीन एक फंक्शन काय आहे, ही ऑफर्स अ फ्री एक्सपर्ट ॲडव्हर्टाईज टू हिज कस्टमर. कस्टमरला तो फ्री ॲडव्हर्टाईज देतो रिगार्डिंग द यूज ऑफ प्रोडक्ट, regarding the merits of the product, regarding the advantages of the product, वस्तू कशी वापरायची याच्याबद्दल नॉलेज. ह्या सगळ्या सर्विस हा रिटेलर प्रोव्हाइड करत असतो रिलेटेड टू द कंझ्युमर. नाऊ वी विल सी द व्हेरियस सर्विस परफॉर्म बाय द रिटेलर टू द मॅन्युफॅक्चरर ऑर होलसेलर. सगळ्यात पहिलं फंक्शन होलसेलरसाठी किंवा मॅन्युफॅक्चररसाठी असतं, दॅट इज द रिटेलर स्टडीज द टेस्ट, likes, dislike of the customer, and through the wholesaler it communicate to the manufacturer to enable him to improve the product accordingly. सगळ्यात महत्त्वाचं फंक्शन, की रिटेलरला कस्टमरचा आवडी निवडी ह्या सगळ्या गोष्टी माहीत असतात, किंवा जनरली कस्टमरच रिटेल शॉपमध्ये जाऊन फीडबॅक देतो वस्तूबद्दल. ही वस्तू मागच्या वेळेस नेली होती चांगली निघली, ही वस्तू मागच्या वेळेस नेली होती खराब निघली, ह्या वस्तूत असा फॉल्ट आहे, असा चेंज पाहिजे होता. मग ह्या सगळ्या गोष्टींचं नॉलेज कोणाला येतं, रिटेलरला येतं.
रिटेलर तोच सेम इन्फॉर्मेशन कोणाला पास करतो, होलसेलरला, आणि होलसेलर तीच इन्फॉर्मेशन पास करतो मॅन्युफॅक्चररला. सो मॅन्युफॅक्चरर चेंजेस द थिंग अकॉर्डिंगली. मॅन्युफॅक्चरर त्यानुसार त्याच्यामध्ये बदल करतो. म्हणजे ही पहिली सर्व्हिस मॅन्युफॅक्चररसाठी. दुसरी सर्व्हिस जी आहे मॅन्युफॅक्चररसाठी, दॅट इज द सेकंड सर्व्हिस फॉर द मॅन्युफॅक्चरर, दॅट दे हेल्प द होलसेलर अँड मॅन्युफॅक्चरर बाय डुईंग द जॉब ऑफ ॲडव्हर्टायझिंग बाय डिस्प्लेइंग द गुड्स. आपण पाहिलं होतं विंडो डिस्प्ले म्हणजे समोरच्या दर्शनी भागात वस्तू ठेवणे, आणि दर्शनी भागात वस्तू ठेवल्यामुळं काय होतं रिटेल शॉपमध्ये, इट विल बी अन ॲडव्हर्टाइजमेंट फॉर दॅट प्रोडक्ट, अँड दॅट advertisement of the product is free for the manufacturer as well as the wholesaler. But right, then next function that is performed by the wholesaler, it helps the manufacturer and wholesaler in meeting the various requirements of the consumer living in every nook and the corner of the country. As we know that the retailers are widely scattered, खूप साऱ्या जागेवर पसरलेले. म्हणजेच रिटेलर काय करतात, जो मॅन्युफॅक्चररनी वस्तू तयार केलेली आहे ते प्रत्येक कॉर्नरपर्यंत, प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचवण्याचं काम कोण करत असेल, तर दॅट इज द रिटेलर. दिस इज द अनदर फंक्शन्स दॅट इज परफॉर्म बाय द retailer. These are the various services performed by the retailer. These services are nothing but these are the functions, but only we studied according to the functions for the consumer and functions for the wholesaler. Now we will study the next point of this today's lecture, that is the types of retailer. Like wholesaler are classified into the four types, three different types. In last lecture we studied that there are three types of wholesaler. In same manner today we have to study the various types of retailer. The two main types of retailers are there. One is the itinerant retailer and second one is the fixed shop retailer. पहा, रिटेलरचे दोन प्रकार आहेत. पहिला कोणता, इटिनेरंट रिटेलर, आणि दुसरा आहे फिक्स शॉप रिटेलर. आता सेकंड नंबरचा जो आहे फिक्स शॉप रिटेलर, याच्या नावामधून कळतं आपल्याला की फिक्स शॉप रिटेलर म्हणजे असे दुकानदार किंवा असे रिटेलर जे काय करतात, ज्यांचं शॉप एका फिक्स जागेवर आहे, त्याला काय म्हणायचं, फिक्स शॉप रिटेलर. एकाच जागेवर आहे त्यांचं दुकान. म्हणजेच वरचे जे इटिनेरंट रिटेलर आहे ते कोण असतील, ज्यांचं दुकान किंवा ज्यांचं शॉप हे एका जागेवर नसतं. ते काय करतात, एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर त्यांच्या वस्तू विकण्यासाठी दुकान त्यांचं शिफ्ट करतात. त्याला म्हणायचं इटिनेरंट रिटेलर. म्हणजे जसे की बाजारातले दुकानदार, बरोबर, जत्रेतले दुकानदार हे काय करत असतात, एका बाजार संपला की दुसऱ्या बाजारात त्यांच्या वस्तू, दुसरा संपला की तिसऱ्या बाजारात वस्तू. म्हणजेच ह्या दोन मेन प्रकारचे रिटेलर्स आहेत, इटिनेरंट रिटेलर आणि फिक्स्ड शॉप retailer. Now this itinerant retailer again classified into the various types, and fixed shops retailers are also classified into the various types. We will see one by one this itinerant retailer and fixed shop retailer. The first is the itinerant retailer. Itinerant retailer does not have the fixed business premise but move from one place to another place. म्हणजेच आपण पाहिलं की इटिनरंट रिटेलरला काय असतं, फिक्स शॉप नसतं, फिक्स दुकान, फिक्स परिसर नसतो. ते काय करत असतात, एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर वस्तू विकण्यासाठी फिरत असतात. पहा, दे हॅव्हिंग द स्मॉल कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट अँड डील इन लो प्राइस गुड्स. बरोबर आहे की त्यांचे जे कॅपिटल म्हणजे त्यांचं जे भांडवल असतं, भांडवल जे इन्व्हेस्टमेंट असते ती थोडी असते ॲज कम्पेअर्ड विथ द फिक्स शॉप रिटेलर्स. अँड आणखीन दुसरं काय असतं की ते त्यांच्या ज्या गुड्स असतात, त्यांच्या ज्या वस्तू असतात विक्रीसाठी, त्या कशा असतात, कमी किमतीच्या असतात. आपण असं पाहिलं आहे का, खूप मोठ्या कॉस्टची किंमत असं कोणी विकायला घेऊन आलं इकडून तिकडं, त्याचं शॉप फिक्स नाही आहे, राईट. वस्तू जे विकायला घेऊन येतात त्यांच्याकडे वस्तू ज्या असतात त्यांची किंमत जनरली काय असते, कमी असते. बरोबर. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आता आपल्याला पाहिजे इटिनरंट रिटेलरचे. अगेन इट इज क्लासिफाईड इन टू थ्री टाईप्स. कोणकोणते आहे,
त्यातला पहिला आहे हॉकर्स अँड पेडलर्स, दुसरा आहे स्ट्रीट ट्रेडर्स अँड थर्ड वन इज द मार्केट ट्रेडर्स. आता आपण वन बाय वन पाहू. द फर्स्ट वन इज द हॉकर्स अँड पेडलर्स. They hawkers and peddlers move from door to door in the residential localities. जिथं मानवी वस्ती आहे तिथं घरोघरी जाऊन हे लोक वस्तू विकतात, त्यांना म्हणायचं हॉकर्स अँड पॅडलर्स. गुड्स सोल्ड बाय देम्स आर जनरली स्मॉल अँड चीप. ते जे वस्तू विकतात ते छोट्या छोट्या असतात आणि थोड्या स्वस्त असतात. दे फॉर एक्झाम्पल्स व्हेजिटेबल्स, फ्रूट, टॉईज, म्हणजे जे घरोघरी जाऊन विकलं जातं की भाज्या असतील, फळे असतील, कधी कधी लहान मुलांच्या खेळणी असतील, ह्या ज्या वस्तू असतात हे विकणारे काय करत असतात, एका गल्लीतून दुसऱ्या गल्लीत, एका रेसिडेन्शियल एरियातून दुसऱ्या रेसिडेन्शियल एरियात डोर टू डोर जनरली फिरून हे वस्तू विकतात. दे आर कॉल्ड ॲज द हॉकर्स अँड पेडलर्स. देन सेकंड टाईप ऑफ द itinerant retailer include the street traders. Generally, street traders arrange their goods at a busy street corners, busy roads, temples, railway station, cinema halls, etc. आता स्ट्रीट ट्रेडर्स, स्ट्रीट म्हणजे आपल्याला माहिती आहे रस्ता, आणि ट्रेडर्स म्हणजे काय, जो वस्तूची विक्री करतो किंवा विक्री करतो आपण इथं घेऊ फक्त, म्हणजे रस्त्याच्या कडेला जे वस्तू विकतात दॅट इज द स्ट्रीट ट्रेडर. मग स्ट्रीट ट्रेडर कुठं जनरली त्यांचं दुकान असतं, बिझी स्ट्रीट कॉर्नर्स, म्हणजे ज्या रस्त्याला खूप गर्दी आहे, बरोबर, बिझी रोड्स, ज्या रस्त्याला खूप रस्ता वाहतूक होती, किंवा एखादं टेम्पल मंदिराच्या साईडला, किंवा रेल्वे स्टेशन, सिनेमा हॉल याच्या बाजूला ज्या ठिकाणी खूप लोकांची गर्दी होईल अशा ठिकाणी जे वस्तू विकतात त्यांना म्हणायचं स्ट्रीट ट्रेडर्स. दे ऑफर अ वाईड व्हरायटी ऑफ आर्टिकल. खूप साऱ्या वस्तू विकतात. फॉर एक्झाम्पल, रस्त्याच्या कडेला आपण पाहतो कधी कधी आपल्याला सम क्लॉथ्स शॉप्स आर देअर, समटाईम्स सम फुटवेअर शॉप्स आर देअर, बरोबर. कधी कधी आपण पाहतो की जे इलेक्ट्रॉनिक वस्तूच्या वस्तू असतात, कधी कधी वेगवेगळ्या प्रकारच्या आर्टिकल्स असतात. म्हणजे काय, ते स्ट्रीट रस्त्याच्या कडेला आपल्याला खूप साऱ्या वस्तू भेटून जातात, पण जनरली दे डील इन वन पर्टिक्युलर लाईन ऑफ प्रोडक्ट, की एकच पर्टिक्युलर. जर फुटवेअरचं शॉप असेल ना रस्त्याच्या कडेला, तिथं फक्त फुटवेअर भेटणार. जे रस्त्याच्या कडेला क्लोथचं स्टॉल आहे तिथं फक्त क्लोथ्स अवेलेबल असणार. जे रस्त्याच्या कडेला इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचं दुकान आहे, कधी कधी आपण मोबाईलच्या रिलेटेड ॲक्सेसरीजचं दुकान पाहतो, म्हणजे तिथं चार्जर किंवा मोबाईलच्या कॉर्ड, मोबाईलचे कवर्स इत्यादी वस्तू अवेलेबल असतात. म्हणजे ओनली वन पर्टिक्युलर काइंड ऑफ गुड्स. असं नसतं कधी की मोबाईल्स कवर पण आहे त्याच्याबरोबर, कधी कधी समटाईम्स दॅट इज ऑल्सो पॉसिबल, बट जनरली दे डील्स इन अ पर्टिक्युलर वन काइंड ऑफ प्रोडक्ट. स्ट्रीट ट्रेडर्स, मग स्ट्रीट ट्रेडर्स कोणाला म्हणायचं, जे त्यांची दुकान रस्त्याच्या कडेला, बिझी रस्ते, लक्षात घ्या, बिझी रोड कॉर्नर्स, सिनेमा हॉल, रेल्वे स्टेशन याच्या साईडला जे लावतात त्यांना म्हणायचं स्ट्रीट ट्रेडर. द नेक्स्ट टाईप्स ऑफ द ट्रेडर्स आर द मार्केट ट्रेडर्स. दिस इज द थर्ड टाईप ऑफ द इटिनरंट रिटेलर. जो पहिला टाईप आहे इटिनरंट रिटेलर, त्याचा हा फर्स्ट, त्याच्यातला थर्ड टाईप, दॅट इज द मार्केट ट्रेडर्स. दे कीप मुव्हिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टू सेल देअर गुड्स ॲट वीकली, फोरनाईटली, मंथली बाजार्स ऑर ॲट ॲन्युअल फेअर्स. जे ट्रेडर्स काय करतात, त्यांची वस्तू विकण्यासाठी एक बाजारामध्ये फिरतात. बाजार म्हणजे समटाईम्स आपल्याकडे कशी पद्धत आहे, देर आर सिस्टीम ऑफ वीकली बाजार्स, संडे टू संडे और ॲट अ पर्टिक्युलर डे. एका कुठल्या तरी प्रत्येक दिवशी एक आपला बाजाराचा वार फिक्स असतो, आणि त्या दिवशी हे लोक यांची शॉप त्या ठिकाणी पर्टिक्युलर शॉपमध्ये त्या जागेवर लोकेट करतात. त्यांना म्हणायचं मार्केट ट्रेडर्स. समटाईम्स दे अरेंज देअर शॉप इन बाजार, समटाईम्स दे अरेंज देअर शॉप इन अ ॲन्युअल फेअर. ॲन्युअल फेअर, वार्षिक जी जत्रा असते त्या ठिकाणी त्यांची शॉप्स लावतात, त्यांना म्हणायचं मार्केट ट्रेडर. दीज आर द थ्री टाईप्स ऑफ इटिनरंट रिटेलर. हे इटिनरंट रिटेलरचे 3 टाईप आहे. आता आपल्याला दुसरा टाईप पाहायचा आहे. कोणता आहे दुसरा टाईप, दॅट इज द फिक्स शॉप
retailer. Now these fixed shop retailers set up their permanent establishment to sell their goods. आता पहा यांच्या नावातच आहे, जसं आपण बेसिक डिफरन्स जर म्हणलं इटिनरंट रिटेलर आणि फिक्स शॉप रिटेलरचा, तर इटिनरंट रिटेलरचं शॉप हे फिक्स नसतं. ते काय करत असतात, दे सेल देअर गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर. पण जे फिक्स शॉप रिटेलर आहे, फिक्स शॉप रिटेलर्स एस्टॅब्लिश देअर परमनंट स्टोअर टू सेल द गुड्स. त्यांचं वस्तू विक्रीसाठी एक दुकान फिक्स जागेवर असतं. त्याच्यानंतर ते डू नॉट गो फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस. एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर वस्तू विक्रीसाठी जात नाही. कस्टमर व्हिजिट देअर शॉप फॉर देअर रिक्वायरमेंट. कस्टमर स्वतः त्यांच्या शॉपमध्ये येतो त्याला जी वस्तू पाहिजे त्याच्यासाठी ती विकत घेण्यासाठी. Again, these fixed shop retailers are divided into two groups, that is the small scale retail shop and large scale retail shop. These are the two types of fixed shop retailer. Fixed shop retailer चे परत दोन type, that is the small scale retail shop and large scale retail shop. These are the two types of fixed shop retailer. Now next, we will see one by one the small scale retail shop and large scale retail shop. The first point of the small scale retail shop. Again, the small scale retail shop are divided into the 5 types, that is the street stalls, second hand goods shop, general store, single line store, specialty stores. We will see one by one. The first one is the street stalls. Small scale retail shops are divided into the 5 types. The first type is the street stall. आता पहिलं स्टॉल, स्ट्रीट स्टॉल म्हणजे रस्त्याच्या कडेचे दुकानं, पण जे फिक्स असतील की त्यांची जागा फिक्स असेल. तर मग पहिलं स्ट्रीट स्टॉल लोकेटेड ॲट स्ट्रीट, रस्त्याच्या कडेला लोकेट असतात. In the form of stand with a table or platform which may be used for the keeping the goods, and they deals in the mostly the cheaper articles. स्वस्त वस्तू विकतात. रस्त्याच्या कडेला त्यांची जागा फिक्स असते, एक स्टँड असतं किंवा एखादा टेबल असतो, एक छोटं दुकान असतं पा, दॅट इज द स्ट्रीट स्टॉल. देन सेकंड इज द सेकंड हँड गुड स्टॉप. सेकंड हँड गुड स्टॉप याचं नावच इंडिकेट करतं, त्यांच्या दुकानात काय भेटतं, फक्त दे डील ओनली इन द सेकंड हँड ऑर यूज गुड्स सच ॲज क्लोथ्स, बुक्स, फर्निचर. दे आर कॉल्ड ॲज द सेकंड हँड गुड शॉप. थर्ड टाइप ऑफ स्मॉल स्केल रिटेल शॉप इंक्लूडिंग द जनरल स्टोर. General stores are generally located in the residential area and all types of products are available which are required for the day-to-day life of the consumer. In their absence, consumer would have to go in the central market for minor purchases. They are usually owned and managed by the single individual. They are called as the general store. जनरल स्टोर म्हणजे काय, जे आपण राहतो ते आपल्या घराच्या आजूबाजूला असलेलं दुकान, दॅट इज द जनरल स्टोर. राईट, रेसिडेन्शियल एरियामध्ये असतं जनरली, मार्केट सोडून, बरोबर. त्याच्यानंतर काय असतं, त्यांच्याकडे सगळ्या प्रकारच्या वस्तू भेटतात. आणि जर यदा कदाचित जर ते नसतील तर आपल्याला छोटी छोटी वस्तू आणायला सुद्धा आपल्याला कुठं जावं लागेल, मेन मार्केटला जावं लागेल. आणि जनरल स्टोर्स जनरली रन बाय सिंगल पर्सन, एकच पर्सन असतो जो जो प्रोप्रायटर आहे, तो स्वतः ते दुकान किंवा ते शॉप ऑपरेट करत असतो. दे आर कॉल्ड ॲज द जनरल स्टोर्स. आपण पाहतोय स्मॉल स्केल रिटेल शॉप, त्याच्यामध्ये आपण 3 टाईप पाहिले, स्ट्रीट स्टॉल्स, सेकंड हँड गुड शॉप, जनरल स्टोर. नाउ नेक्स्ट इज द सिंगल लाइन स्टोर्स. नाउ दिस सिंगल लाइन स्टोर्स include, they are specializing in a selling of particular kind of item. For example, medical store located in residential area as well as in central market place. आता पहा, सिंगल लाईन स्टोर. सिंगल लाईन स्टोर म्हणजे काय की एकाच काइंडच्या वस्तू त्या शॉपमध्ये भेटतात, त्याला म्हणायचं सिंगल लाईन स्टोर. जसं जनरल स्टोर असतं, तिथं सगळ्या प्रकारच्या वस्तू अवेलेबल असतात, बरोबर. पण एकच पर्टिक्युलर लाईनच्या वस्तू आहे
त्या दुकानात अवेलेबल आहे त्याला म्हणजे सिंगल लाईन स्टोअर. म्हणजेच जसं काय सांगितलं आपण एक्झाम्पल, मेडिकल स्टोअर. मेडिकल स्टोअरमध्ये जनरली काय भेटतं, फक्त आणि फक्त मेडिसिन्स भेटतात, राईट. मेडिसिन्स आर अवेलेबल, दे आर कॉल्ड ॲज द सिंगल लाईन स्टोअर. मग याच्या आणखीन क्लॉथ स्टोअर्स आर ऑल्सो देअर, वेगवेगळे कपड्याची दुकान, त्याच्यामध्ये फक्त कपडेच भेटतात, बरोबर. मग आता याच्यामधला पुढचा एक जो प्रकार आहे दॅट इज द स्पेशालिटी स्टोअर. स्पेशालिटी स्टोअर्स मीन्स दे आर द स्पेशलिस्ट फ्रॉम सिंगल लाईन स्टोअर. सिंगल लाईन स्टोअरमध्ये परत स्पेशलिस्ट, जसं सिंगल लाईन स्टोअरमध्ये आपण पाहिलं कपड्याचं दुकान इज द सिंगल लाईन स्टोअर, पण फक्त लहान मुलांच्या कपड्याचं दुकान दॅट इज द स्पेशालिटी स्टोअर. स्पेशालिटी स्टोअर्स specializing not only in the products of particular line but only one product of certain line. म्हणजे जसं आपण याच्या सिंगल लाईन स्टोअरमध्ये पाहिलं होतं की मेडिकल शॉप, मग स्पेशालिटी स्टोअरमध्ये आपण मेडिकल शॉप म्हणजे असं पण असू शकतं, मेडिकल शॉप फॉर ओनली व्हेटरनरी प्रोडक्ट्स, फक्त जनावरांचे औषध मिळणार मेडिकल शॉप, राईट. किंवा कपड्याचं दुकान आपण सिंगल लाईन स्टोअरमध्ये पाहिलं होतं. इकडं आपण याच्यामध्ये स्पेशालिटी स्टोअरमध्ये असं असू शकतं, फक्त कपड्याचं दुकान लहान मुलांकरता, फक्त साड्यांचं दुकान, राईट. दॅट इज द स्पेशालिटी स्टोअर. दीज आर द व्हेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल स्केल रिटेल शॉप. नाउ वी विल स्टडी द नेक्स्ट पॉइंट अँड लास्ट पॉइंट ऑफ टुडेज चॅप्टर, दॅट इज द large scale retail shop. Now generally large scale retail shop deals in all kinds of goods. They sell essential as well as luxury goods. ज्या वस्तू गरजेच्या आहेत आणि ज्या वस्तू चैनीच्या आहेत अशा सगळ्या प्रकारच्या वस्तू आणि सगळ्या प्रकारच्या वस्तू भेटत असतात. दॅट इज द इन लार्ज स्केल रिटेल शॉप. दे सेल द चीप ॲज वेल ॲज एक्सपेन्सिव्ह गुड्स. स्वस्त वस्तू पण विकणार आणि महागाच्या वस्तू पण विकणार. देन द कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट इज मोर इन कम्पेअर टू द स्मॉल स्केल रिटेलर. जी लार्ज स्केल रिटेल शॉपमध्ये जी कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट असते, भांडवल असतं, भांडवल जे गुंतवलेलं असतं ते लार्ज स्केल रिटेल शॉपमध्ये जास्त असतं. देन कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट इज मोर. देन फॉर एक्झाम्पल डिपार्टमेंटल स्टोअर, मल्टिपल शॉप, चेन स्टोअर, मेल ऑर्डर बिझनेस, consumer cooperative stores. These are the examples of large scale retail shop. म्हणजे थोडक्यात मोठे मोठे दुकान. डिपार्टमेंटल स्टोअर म्हणजे फॉर एक्झाम्पल बिग बाजार, सगळ्या प्रकारच्या वस्तू अवेलेबल आहे, गरजेच्या पण आहे, किराणा पण आहे, व्हेजिटेबल पण आहे, ॲज वेल ॲज लक्झरी आयटम्स म्हणजे चैनीच्या वस्तू, फॉर एक्झाम्पल टी व्ही, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, अशा सर्व प्रकारच्या वस्तू. दॅट इज द लार्ज स्केल रिटेल शॉप. नाऊ in today's lecture we study the point that is the retailer is the intermediate between the wholesaler and consumer. अजून काय शिकलो आजच्या लेक्चरमध्ये आपण, वेगवेगळे फंक्शन्स ऑफ द रिटेलर, व्हेरियस फंक्शन्स ऑफ द रिटेलर्स. आणखीन काय शिकलो आपण, आज शिकलो द व्हेरियस सर्विसेस परफॉर्म बाय द रिटेलर, राईट. And we have studied the last topic, that is the types of retailer. Retailers are mainly classified into two types, that is the itinerant retailer and second type is the small fixed shop retailer. In itinerant retailer again classified into three types, that is the hawkers and peddlers, then street traders and market traders. And small scale retail shop are again classified into two types, that is the small scale shop and large scale retail shop. In small scale shop again it is classified into the five types, that is the street stalls, then second hand goods stalls and central stores, single line stores and specialty stores. And last point that is we have studied in today's lecture, that is the large scale retail shops. So my dear students, for today's lecture up to this is enough. In next lecture we will study the next topic and last topic of the channels of channels of distribution, which include the modern trends in retailing,
retail departmental stores. Then we will study the multiple shops and chain store in last lecture, or sorry, in next lecture of the next and last lecture of the channels of distribution. In next lecture we will complete our third chapter also, that is the channels of distribution. So till then, my dear student, study at home, stay safe, stay healthy. Thank you.